Baru sesangka sekasih mahadudi dapat terisa berpapa dan bertusti baton. Oh nawarata berjasa masih berjasa semesta jauh sama di pembacaan. Pada daerah berada di daerah Jemani kono di mana bertusti karena pada nama suci dewa ayo. Oh nama suci semuanya kalau suci bukan apa apa lagi kita bumi akan semuanya nama semesta kalpati mission di tangguru. Oh nama kita birmai makin kita kita suci puji dan oh suci dewa ayo namo namah. Oh nama
ओम सत्यनारायण नमो नमः ओम नमो भूर्भुवस्सुतस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया न प्रचोदयात् ओम नमो विद्याय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो परापराय नमो शिवाय नमो परमपदे नमो आदिपदे नमो आदिपदे नमो आदिपदे नमो परमात्मने नमो ओम नमो जवाब शंकर शंकर महादेव सिंहपंकज सर्वपाप नमस्तस्मित वाकन दो दिशा के सर्वमंगल धर्म संभव नमः शंकर संभव मुकुट विष्णु भावि गर्भ संभव सर्वनिष्ठात्मन ओम मानव अंतस्थले जनन नमो प्रिय कालिक समर्पण प्रतिमान बुधव हिम कुंडल मेरा मार्गदर्शन परपूर्ण समस्त प्रकारं भागो बापो नमः निरंजन जप करोड़ सीता महाकर्म छाया करो शपथ नाम कृत मुक्त सरिचराय नमः सो राष्ट्र कष्ट वंशत्रासं चंद्र कर्म कृष्ण कृष्ण वर विद्य की लक्ष्य युक्त भुजम ऊर्ध्व वालसना घनास समाज जगत देवता देव प्रजापति पत्ता देवता और काम महाप्रभु चंद्र देव विविध कमसिया कामना पूर्णमाम कला विद्व संकल्पता रुद्र 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 के पिंडा पूर्णमाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो गोपाय नमो विकल वे मालिक दिव्य नमो सति कोई नमो दास अवतार वे नमो ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र गंगा जल लोक की सरस्वती पूजे ते नमो नमः ओम नमो प्रियता पुण्य का ओम नमः स्वस्तिन इंद्र विद्यस्व स्वस्तिन पुष्य विश्व वेद स्वस्तिन नस्ताकरष्टेन स्वस्तिन बृहस्पति ददातु ओम स्वस्तिन इंद्र विद्यस्व स्वस्तिन पुष्य विश्व वेद स्वस्तिन नस्ताकरष्टेन स्वस्तिन बृहस्पति ददातु ओम स्वस्तिन इंद्र विद्यस्व स्वस्तिन पुष्य विश्व वेद स्वस्तिन नस्ताकरष्टेन स्वस्तिन बृहस्पति ददातु ওগুলা চলে গেছে কন্টাক্ট কত বললে হবে এমনি মন্ত্র করে দাও কি করো একটা কাপড় দিয়ে এখানে চক্ষু দান করব হ্যাঁ জল ছিটালাম মা ছিটালাম মাথা ছিটালাম কাপড়ের উপর পড়লে তুমি বুঝতে পারবে এই ভাই ধরো এটা ধরলি না এটা নামাবো আমরা নামাইলা না পূজা পূজা লাগে না পূজা লাগে পূজা দেখা আছে বলে এমনি তো মন্ত্র চলে সবাই তো শুনতে পাচ্ছি না সবাই বলে ধ্বনি দিবা শঙ্খ বাজাবা पुष्पांजलि मातृका लक्ष्मी देवी भई नमो नमः बोलो धन्य दाओ पुष्पांजलि मंत्रिका लक्ष्मी देवी भई नमो नमः अब हाथ जोड़ प्रणाम कर उलट ध्वनि दाओ आवाज दो नमः दैलोके पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे जगत्ता श्रीस्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चरा भूतत्व धारिणी प्रिया पद्मा पद्मालय ससंप्रदा सृष्टि श्री पद्म धारिणी दादुश्री तानि समापूज्यं पठायते स्त्री लक्ष्मी भगवतस्व पुत्रधरा दिविस्व नमः सपरिवार साहित्य पुष्पांजलि धिक मातृका लक्ष्मी देवी
নমঃ। এবার বলো তুমি না, এবার সম্ভব হবে। এতক্ষণে সকলেই ছিলেন কুরুক্ষেত্র পরিবারে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। বলো নমঃ বিশ্ব রূপস্য খর্গস্যি পদ্মে পদ্মলয়ে শুভে সর্বার্থ বাহিনা দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে সর্ব বেদনাং বরদাসি পরিপ্রিয়ে যা গতিকাং প্রাপনাশনাং শামে উদাতর্জনা শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী কই নমো নমঃ নমো মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং গুরুরাজা মঙ্গলং কুণ্ডলিকাক্ষং মঙ্গলং তনহরি সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রৈলোক্যে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। প্রণাম করে হাত রেখে আবার হাত রেখে বলে নমঃ গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা শ্রুতা প্রতিভবতা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অধমাত্তা চিতানন্দা ভগিনী ক্রান্তি নাশিনী জগত্রয়ী পরমানন্দ তথার্থ জ্ঞানমঞ্জরি মন্ত্রহীনং গিরিজাহীনং ভক্তহীনং জনার্দনং যৎপ্রীতং মায়াদেবী পরিপূর্ণং তদস্মে। প্রণাম করো সবাই। যে সবাই ডালা দিয়েছে নাকি? হ্যাঁ সবাই একটু করে হাতে ফুল দাও। কনসুমারি তো ডালাতেই আছে নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ভোগ লাও আর ডালা দাও, যে দিবা দাও, সবাই একটু করে হাতে ফুল দাও। সংকল্প মন্ত্র বলতে সবাই পবিত্র মনে আছে? বলো সবাই বলো 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 নমঃ বিষ্ণুরন অষ্টদ্য পদ্মদাদি কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষে নিশা করে শনিবারে পুণ্যনাঙ্কিত প্রতিপদে সর্ব গচ্ছন্তি পূর্বা সর্বমঙ্গল কামনার্থে ধনধান্যে পরিপূর্ণে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা করিষ্যে সসংকল্পং মঙ্গলং বস্তু। সবাই নিজের নিজের নাম গোত্র বলে সবাই নিজের নিজের নাম বলে লীলা বলো দেবী সর্বান গোত্র সবাই নিজে নিজে গোত্র লীলা গোত্রাংশং সসংকল্পং মঙ্গলং মস্তু নমঃ যদগ্রত ব্রহ্মদৈতি চতুষ্পস্য তত্ত্ববেতি দৃগ্গমনাং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকাং শিব সংকল্প মঙ্গলং মস্তু। মায়ের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থী চাইলা, বলো যে মা আমার যা জিনিস সে দিয়ে তোমার পূজা পাঠ করলাম, যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তো মা আমাকে ক্ষমা করিবা। বলো রাহুল ধরে দিয়ে হাতে ত্রুটি দিয়ে দাও। সবাই হাত জোর করে একবার বলো নমঃ নারায়ণং নমস্কৃতং নমশ্চৈব নরোত্তমা দেবী সরস্বতী ততজয় মুদিরায় বৃন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াং দরিদ্র দুঃখ নাশিনী ভদ্রপুত্রং কৃষ্ণকান্তং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী। হাত জোর করে চুপচাপ ওখানে বসে থাকো, বই পড়বো, তারপর ধ্বনি দিবা। রাজা একবার সকলকে জানিয়ে দিলেন যে রাজ্যের হাটে সব সময় হয়ে যাওয়া উচিত। যদি কোনো জিনিস বিক্রি না হয় পড়ে থাকে তাহলে রাজা সেই জিনিস নিজে কিনে নেবেন। অল্প দিনের মধ্যে রাজা একদিন হাটে দেখলেন একজন কামার একদারে খুব বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। তার কাছে রয়েছে একটি লোহার স্ত্রী মূর্তি। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ওটি কোন দেবীর মূর্তি, কি ভীষণ চেহারা? কামার বলল, মহারাজ এটি হচ্ছে অলক্ষ্মীর মূর্তি, তাই কেউ কিনছেন না। রাজা শুনে চমকে উঠলেন, কিন্তু তখন আর তার কোনো উপায় নেই। তিনি আগেই বলেছেন যে যে জিনিস বিক্রি হবে না সেটা হবে না,
সেটা তিনি নিজেই কিনে নেবেন। এখন তাকে কথা না রাখলে তার অধর্মে পতিত হতে হবে। সেই কারণে রাজা মূর্তিটিকে কিনে নিয়ে নিজে ঠাকুর বাড়িতে রেখে দিলেন। এরপর একদিন মাঝরাত্রে রাজা তার পুরীর মধ্যে থেকে একধারে একটি স্ত্রী মূর্তিকে হঠাৎ কাঁদতে দেখতে পেলেন। রাজা তার কাছে গিয়ে বললেন, এত গভীর রাত্রে একলা দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন মা? কে তুমি? স্ত্রী মূর্তি বললেন, মহারাজ আমি তোমার রাজ্য লক্ষ্মী, আজ আপনার রাজবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। রাজা বললেন, কেন মা, আমি কি দোষ করেছি? স্ত্রী মূর্তি বললেন, আপনি রাজপুরীতে অলক্ষ্মী এনে রেখেছেন মহারাজ, তাই আমার আর থাকবার উপায় নেই, সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি। এই বলে ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তহীন হলেন। সেই রাতে রাজা ভাবনায় ঘুম হলো না। তিনি গভীর রাত্রে ঘরের বাইরে এসে দেখেন একটি সুন্দরী মেয়ে প্রসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কে মা, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আমি তোমার রাজ্য যশোলক্ষ্মী অলক্ষ্মী আসার জন্য আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। এই বলে তিনি অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেলেন। পরের দিন রাত্রে রাজা দেখলেন এক দেবকার্তিক পুরুষ ও একজন দেবী প্রসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে এবং চলে যাচ্ছেন কেন? দেবী বললেন, আমি তোমার কুললক্ষ্মী, ওই অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছো, তাই আমার চলে যেতে হচ্ছে। এই বলে তিনিও চলে গেলেন। এবার দেবমূর্তি বললেন, আমি ধর্মরাজ, তুমি অলক্ষ্মীকে আনার জন্যই আমায় চলে যেতে হচ্ছে। রাজা বললেন, প্রভু আমি আমার ধর্ম অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য অলক্ষ্মীকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছি। আমার ধর্ম আমি পালন করেছি, আমি কোনো অধর্ম করি নাই, কাজে আপনি আমার কোনো বিচারে ছেড়ে যেতে পারেন না। ধর্মরাজ রাজা নাই কথা শুনে আর চলে যেতে পারলেন না। এদিকে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি রাজার লোকজন ঝি চাকর হাতে ঘোড়া ধনরত্ন ক্রমে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। অলক্ষ্মীর দৃষ্টি তখন রাজার উপর সম্পূর্ণভাবে পড়েছে। তার রাজপুরী বা ধনরত্ন কিছুই তখন নেই। তখন তাকে থাকতে হয় একটা কুড়ে ঘরে, আর রানী নিজের হাতে রান্না করে রাজাকে খেতে দেন। এইভাবে রাজার দিন যায়। এর মধ্যে আশ্বিন মাসে এক পূর্ণিমা তিথিতে রানী পরিবেশন করছেন আর রাজা খেতে বসেছেন। রাজার পাশে কতগুলো পিঁপড়ে এসে জমা হয়েছে। আগে রাজা নানা রকম ঘি তরকারি দিয়ে ভাত খেতেন, এখন তার তাও জোটে না। সেই জন্য পিঁপড়েগুলো বলল, হায় হায়, দেখো দুর্ভাগ্য, রাজা দুর্ভাগ্য যে আজ রাজার পাতে এক ফোঁটা ঘি পড়ে না। এই কথা শুনে রাজা হেসে উঠল। রাজাকে হাসতে দেখে রানী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই রানী, যদি আমি বলি তাহলে আমার মৃত্যু হবে। রানী কিন্তু তখন তার জেদ ছাড়লেন না, ধরে বসলেন যে হাসির কারণ তাকে বলতেই হবে। তখন রাজা আর কোনো কথা না শুনে সামনে নদীতে নেমে গেলেন। এমন সময় নদীতে নামে একটা মরা ভেসে যাচ্ছে। দেখতে পেয়ে একটা শিয়াল ও একটা শিয়ালনি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। শিয়ালটাকে বললেন যে ওই মরাটা টেনে আনো না, আমরা দুজনে খাই। শিয়াল তখন বলল যে ওই অগাধ জলে থেকে মরাটাকে টেনে আনতে যাওয়া আর নিজের প্রাণটা দেওয়া একই কথা। তাছাড়া ওই সামনে নদীর জলে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার মতন বোকা নয় যে মেয়েদের কথা শুনে নিজের প্রাণটা দিব। রাজা কথাগুলো শুনতে পেয়ে ভাবলেন যে পশুরা পর্যন্ত তাকে বোকা ভাবছে। তাই তিনি একটা গভীর বনের মধ্যে রানীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন যেদিকে দুচক্ষু যায়। এদিকে রানী একলা সেই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলেন। দেখে একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন যে বনের মধ্যে একটা জায়গায় একটা আলো জ্বলছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলেন যে কতগুলো স্ত্রী লোক একটা পরিষ্কার ঘরের মধ্যে কি একটা পুজো করছে। রানী তাদের উপর পুজোর কথা জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, আজ পূজা করি পূর্ণিমা, তাই আজ পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী মূর্তি করে পূজা করতে হয়। তুমি কে? রানী তখন বললেন, আমি ঠাকুরের মেয়ে, বনে এসে হারিয়ে গিয়েছি। আপনারা আমাকে আজকের মতন একটু আশ্রয় দিন, আর এই পুজো কি করে করতে হয় তাও শিখিয়ে দিন। এই পুজোর ফল কি হয় তাও আমাকে বলে দিন। এরা সকলে ছিল মুনি পত্নীদের স্ত্রী। এরা এই পুজো করলে মা লক্ষ্মীর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। সংসার থেকে অলক্ষ্মী দূর হয় আর লক্ষ্মী তার উপরে দয়া হয়। রানী তাদের কাছে রইলেন এবং পিটুলি দিয়ে ঠাকুর করলেন। সারাদিন তো উপবাসী ছিলেন। বেশ ভক্তিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্মীর পুজো করে প্রসাদ ছিঁড়ে নারকেলের তালের খোপর খেয়ে সমস্ত রাত জেগে রইলেন। এদিকে ওই সে রাত্রি রাজবাড়ি অলক্ষ্মী রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর সব শ্রী ফিরে এলো। তার লোকজন পাত্র মিত্র ঘোড়া যেখানে যা ছিল সব আগের মতন হয়ে গেল। রাজা তখন সকলকে নিয়ে রানীকে খুঁজতে বেরোলেন। তিনি ধর্মের বারবার স্মরণ করতে লাগলেন। ধর্মের তখন রাজাকে দেখা দিয়ে বললেন, রানীর জন্য আপনি সব ফিরে পেয়েছেন। আজ রাজপুরী থেকে অলক্ষ্মী দূর হয়েছে, আপনি রাজ্যে ফিরে যান। রানীকে তার কিছুক্ষণের মধ্যে মুনি পত্নীদের সঙ্গে দেখতে পেলেন। তারা রানীর পরিচয় পেয়ে তাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। এবার আবার যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, রাজ্যলক্ষ্মী সকলকে রাজপুরীতে একে একে ফিরে এলেন। রাজা সব ফিরে পেলেন কেবলমাত্র ধর্মপথে থাকার জন্য ও ধর্মের দয়ায়। তারপর থেকে রানী প্রতি আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা পূজা করে লক্ষ্মীর ব্রত ও পালন করতে লাগলেন। এই পুজোর ফল যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন আর ভর্তির সংসারে তার চিরদিনের জন্য বাধা থাকে। উলুধ্বনি দেয়।
করবো থালা আছে কি না না হ্যাঁ থালা যদি না পাই তো পুকুর বার করে লাভ নাই তারপরে প্রতিনিধি করবো ঢোকগুলো একটা পাতা দিয়ে দাও না থালা খালি করে দাও আমাকে পাতাটা ঝেড়ে দাও আমি এই যে কলা পাতা আছে ভালো আছে ওটা ছোট দে ভাই এটা অন্য বকে বসা দে ভাই এটা পাতাটা আর কিটা করে নিবা তারপর আবার ঢুকাই বকে দিয়ে দিও ভাই দুপুর আগুন আছে 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 বসে আছে তো আছে ভাই বসে বুঝাও তো পারা বুঝা তো কেন বসে আছে দু ভাই বসে আছে আমাদের এখানে বলে দাও শঙ্খ বাজাও সকলেই মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। একদিন আসো তো দালার পয়সা দিয়ে উঠাও উঠাও পয়সা